إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطع حمد سنالار bizni yo'qdan bor qilib turlidan turli ne'matlari bilan bizni suyundirib turgan alamlarning tarbiyachisi, idarachisi bo'lgan Allah subhanahu wa ta'alagagina tiyishli turibizdan chiqqan salovat shariflar da shushi komil dinni bizga olib kelgani uchun halal bilan haromni ayirishga uyratgan suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ruhini ana ahlul baytina borib erishsaydi. Eng birinchi shushi muborak kunda, otnaning eng xayrli kunida o'zimni, andan so'ng sizni taqvolikqa chaqiram. Chunki taqvolikqina bu dunyoda da ham oxiratda da o'ngishga iltashak. Ham eng xayrli va'zlarda, eng xayrli darslarda ulda Robbimiz turunda söylashuv, Alloh taolaning ismlarini o'ranu. Chunki kishi Robbisin bilsa, uni tanisa, onun turunda ko'proq ma'lumot to'plasa, ulanga ibodat qila boshlayacak, ulanga yaqinlashacak, onun rizoligini olirga umtilashak. Shunga da mana Alloh subhanahu va taolaning bugun bir ko'rkam ismi bilan tanishirmiz. Ul ism Qur'onda 3 yerda kela. Ulda bo'lsa Al-Wahhab, biruvchi yoki endi bo'laklovchi degan ismi bilan tanishirmiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda mana eng birinchi Imron surasining 8-oyatida duo formasida ayta: Robbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Narsadi Robbimiz deb, mana bu duoni bizga yotlab har vaqtda da qilirga kerak shu haqliqdan, to'g'ri yo'ldan adashmoq uchun. Mana bunda da ey Robbimiz bizni de hidayatga kundirgandan so'ng de yuraklari bizni haqliqdan adashtirmadi. Sen bizga o'zingning rahmatingni bo'lak et. Durustlikda sen bit bo'laklovchi, beruvchi de. Demak, mana bunda Vahhab ismi beruvchi, ya'ni endi bo'laklovchi deb kela. Bu birinchi dalil. Ikkinchi oyat Sod surasining 9-oyatida kela. Alloh subhanahu va taolo ayta: "Yaki Robb أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب." Yaki Robbingning rahmat xazinalari ularning qo'lindamidi? Ya'ni kishilarning yoki putlarning, sinlarning ularning qo'lindamidi deb Alloh taolo so'rov beradi. Ham ayta, u Alloh azizdir, ya'ni quvvatli, jengilmas bir qachonda. Ham narsa u beruvchidir deydi. Al-Wahhab beruvchi. Ham 3-oyat endi shulay Sod surasida kela. Alloh subhanahu va taolo ayta, Sulaymon payg'ambarimizning duosin. Bu nindi duo qilgan: "Qala robbighfirli va habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Sulaymon payg'ambar duo qildi, ey Robbim, meni g'afu etdi, gunohlarimni kechirdi. Ham qarag'iz, boshda gunohni kechiruv, yorliqlovni so'radi, ham to'g'ridan to'g'ri nindi duo bilan murojaat etdi. Ham mendan so'ng hech kimga da loyiq bo'lmagan, ya'ni mendan so'ng bir kimga da bunday podsholik, bunday idora berilmaslik, podsholik hukm menga bersang dedi. Durustlikda sen har narsani
бирүчесең ди. Менә бу аятларда күренгәнчә, Алла Субхана ва Тааля шушы галәмнәрдә бөтен нәрсәне бирүче, бүләкләүче. Һәм кемгә тели, шуңа күпме тели, шуның хәтлек бирә. Кемгә тели, аңа бирмәскә дә мөмкин. Һәм Алла Субхана ва Тааля шушы бөтен нәрсәләрне бирә, әмма алмашка бер нәрсәдә таләп итми. Һәм бөтен хәзинәләр, бөтен байлык аның кул астында. Бүтән бер кемдә моны тиңдәшлек аның белән бер дәрәҗәгә баса алмый. Һәм менә шунысы гаҗәеп, кардәшләр, менә Аллаһ Тәгалә үзен инкар итүче, аны танымаучы, аннан көлүче, аның диненә нәфрәт белән караучыларга да бирә. Менә без бит инәдән балалары, кемнеңдер дошманы бәлки бардыр, шулай бит яратмаган кешесе, аңа бүләк ясыймы, аңа бер нәрсә бирәме? Юк, сорап килсә дә бирми, шулай бит. Әгәр дә ул дошманы икән, яратмый икән, Раббыбыз карагыз, бу дөньяда аны юк диючеләргә дә, аңа бер тапкыр сәҗдә кылмаучыларга да ризыгын да бирә, һавасын да бирә, суын да бирә. Шулай бит балалар да бирә, байлык да бирә, машинасын, йортын да бирә. Ничек итеп шуннан соң иман әһелләренә бирмәсен? Кайбер кеше менә дуга кылырга уяла, шулай бит, ничек сорыйм инде ди. Әгәр дә инде ул шундый имансызларга сорамыйчы да дөнья файдасын, дөнья мәслихәтен биргәнне, ничек инде иман әһелләренә бирмәсен? Шуңа да Раббыбыздан бер кайчанда уялырга кирәкми. Һәм карагыз, ниндидер байлар, бизнесмен булсынмы, чиновник булсынмы, бер нәрсә әйтсә, менә нәрсә кирәк, сорай да, бирәчәкмен дип, шулай бит. Ул бирә ала безгә мал, акча, машина, йорт. Әмма бирә аламысың сәламәтлек? Юк, Аллаһ кына. Операцияны түләргә мөмкин, дарулар алып бирергә, әмма кешеләр Германияларга хәтлек, Францияларга хәтлек, башка чит илләргә баралар, шулай бит, Мәскәүләргә баралар, операциялар ясаталар, но дәвалана алмыйлар. Һәм бу күрсәтә, акчада, связьда, дусларда әле сәламәтлек бирми. Туры юлга бастыра аламы, нинди бай кешеләр акча түләтеп? Юк. Акыл бирә аламы, хикмәт? Юк. Бала ниғмәте бирә аламы, шушы байлар, акча, мал? Юк. Экраны түләргә мөмкин, операциялар ясатырга акча түләргә мөмкин, ярдәм итәргә мөмкин, нидер дустым. Әмма эклар белән дә күпме бала алып кайта алмыйча тилмерүчеләр күпме. Менә кемнең баласы ныклары бар, уларны проблема санамыйм. Но бүгенге көндә җәмәгать, яшь гаиләләрдә бүгенге көндә бик зур проблема, бала алып кайта алмыйлар. Менә даими язалар, хәзрәт эш кыра алмыйсызмы, хәзрәт дуга кыла алмыйсызмы, хәзрәт берәрне хас дугасы юк микән ди, 6 ел торабыз, кемдер 8 ел торабыз, 10 ел торабыз. Менә үзем шәхси белгән гаиләләр бар, 10 ел инде экыга йөриләр. Инде яман күп акчалар түктек, юк бала. Менә бу күрсәтә җәмәгать горур, тәкәббер башыбызны сәҗдәгә куярга. Чөнки аңларга вакыт, акча, мал без уйлаган кирәкле әйбер бөтен нәрсәне бирми. Шуңа да Алла Субхана ва Тааля да әйтә менә Шура сүрәсендә, белегез ди, лиллаһи мульку самавати вал арди, җир һәм күкләр ди Аллаһның милкедер ди. Җир һәм күкләр Аллаһ Тааля'ныкыдыр ди. Яхлуку ма яша, һәм нәрсә тели, шуны бар итә ди. Һәм карагыз, яһабу бирә ди, бүләкли ди. Яһабу лиман яша инаса ва яһабу лиман яша зукура. Һәм кемгә тели шуңа малай бирә ди, кемгә тели шуңа кыз бала бирә ди. Ау юзаввиджухум зукрана ва инаса. Яки кайбер гаиләгә малайны да бирә ди, кызны да бирә ди. Һәм карагыз ди, нәрсә ди? Ва яджал ман яша акима иннаху галимун кадир ди. Кайбер әүләрне инде ди, бала тапмый торган кысыр калдыра ди. Кайбер гаиләләргә нәрсә ди? Бала да бирми ди. Һәм шуңа күрә ул һәр нәрсәне белә, һәм нәрсәгә көче җитәдер ди. Җәмәгать менә Аллаһ кына бөтен нәрсәне бирүче.
Акча түгел җәмәгать. Дуслар да связьда түгел. Без аңламыйбыз аны. Әгәр дә үзебезнең балалар, оныклар бар икән, теге гаилә тилмерә бала алып кайта, ул аңлый. Һәм ул безгә гыйбрәт җәмәгать. Һаман акчага, связьга, дусларга таянып, тәкәбберләнеп, минләнеп яшәмәскә. Һәм җәмәгать менә балабыз булды икән. Тагын бер нәрсәне аңларга кирәк. Менә сез аны миңа каранда яхшырак беләсезме? Менә әлхәмдүлилlah бала бирде икән. Бала булу үзе бер шатлык, икенче шатлык нәрсә? Баланың иманлы, тәрбияле, әхлаклы намусын саклаганы. Шулай бит? Менә шулай ук без уйлыйбыз тәрбиядән генә тора дип. Әйе, тәрбия кирәк һичшиксез. Тәрбиядә бер тәртипле, акыллы, әхлаклы бала булуының бер нигезе. Әмма бу әле тулы бала тәрбияле, иманлы була дигән гарантия түгел тәрбия генә җәмәгать. Чөнки беләбез, шундый яхшы әти-әнисе, шулай бит сезнең дә үзегезнең күргәнегез бардыр кайбер гаиләләрне, әти-әнисе шундый искиткеч кеше инде, тәртипле шундый. Кеше арасында абруйы да бар. Теләсә инде уку йортында укытырлык акчасы да бар. Әмма баласы инде никудышный. Шулай бит тәртипсез. Әтисе зарлана, туе беттем инде, һаман органнарга төртә, аны һаман яклап калудан ди. Вроде әти шундый тәртипле. Бөтен нәрсә все в идеале. Һәрберсенең мечтасы мондай гаилә булырга. Шулай бит әти-әнисе дә, әнисе дә, әтисе дә, эше дә бар, әдәп тә бар, абруй да бар, бөтен нәрсә бар. Ә бала инде тәртипсез. Икенче гаилә шулай бит. Гади гына гаилә инде, бик байда түгел инде. Кеше арасында инде бик белмиләр дә инде аны, исемен дә танымаска да мөмкинләр, абруй да, гади гына эштә эшли, гади гына машинада йөри, беркемнән бер нәрсәсе белән аерылмый. Балалар шуң хәтлек тәртипле. Әнием, әтием дип кенә тора. Җәмәгать баланың тәртипле, акыллы әти-әнисенә уф дип тә әйтмичә булуына шушы күңелгә әдәп әхлакны сала Аллаһ Тәгалә генә. Әйе, тәрбияләргә кирәк, но тәрбиябез, әйткән сүзебез, без сөйләгән вагаз насихатлар күңеленә үтеп керәме? Һәм шуны сеңдерәме? Бу Раббыбыздан тора. Шуңа да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә Фуркан сүрәсенең 74-нче аятында ди. Мөмин мусульманнар ди, игелекле Аллаһка иман китерүчеләр ди, дуада булырлар ди, һәр вакытта да. Ничек әйтеп? وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Алар дуаларында ди, и Раббыбыз, хатыннарыбыздан һәм нәселебездән безгә күзләргә куаныч китерә торган хатыннар һәм балалар бирсәң иде. Һәм безне дә тақвалык ияләре өчен имам һәм хидаяттә үрнәк алырлык кешеләр ит диярләр ди. Ягъни дуа кылырлар ничек итеп хатыннарыбызны һәм балаларыбызны, күзебезне сөендерә торган, шатландыра торган игелекле балалар бирсәң иде дип кылырлар ди. Шуңа күрә менә бала булды икән, балабыз өчен кайчан соңгы тапкыр дуа кылдык? Без кылабыз җәмәгать балаларыбыз өчен. Квартира кирәк, машина кирәк, эш кирәк, ирле хатынлы итәргә кирәк дип шулай бит. Кылабызмы? Иманлы булсыннар, диндар булсыннар. Намусларын саклый торган, гаурәтләрен каплый торган дип. Юк бит, андыйны бик сирәк. Безгә бит һаман аңламыйбыз дөнья кирәк. Дөньяны булай да алып барачакбыз. Чөнки дөньяны алып бармасаң яшәп булмый. Ә менә иман шулай бит. Бу дөньяда да һәм ахирәттә дә кирәк булган. Менә моны ничәптер без бик кылып битермибез. Һәм җәмәгать менә мондай Аллаһ Тәгалә безгә биргән нигъмәтләрен, безгә биргән бүләкләрен саный башласан, һич сана битереп булмый. Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйтә, әгәр дә аның нигъмәтләрен саный башласаң, бер дә сана битер алмыйсың ди. Менә гади гына күзне алыйк, шулай бит. Гади гына күз, нинди зур нигъмәт.
Берәр бай кеше килә икән, әйдә күзем начар күрә, пересадка ясыйга әле, синең күрә торган күзеңне алмаштыр. Күпме акча кирәк шуны бирә? 10 миллион бирсә дә, 20 миллион бирсә, хәтта 30 миллион булса да, сатабызмы бер? Монда утырганнан берсе дә сатмаячак. Беребез дә сатмаячак. Чөнки бөтенебезнең дә шушы үз күзебез белән күреп, шулай бит, үз аякларыбыз белән йөрисебез килә. Безнең организмда гына менә миллиардлаган Аллаһның нигъмәте бар. Әмма һаман зарланабыз, һаман нәрсәдер җитми. Сукырга күз җитми, без күзне кирәк дип уйланабыз. Менә группага язалар, шулай бит, кемгәдер протезга акча җыялар. Аягын кискәннәр, протезга акча җыялар. Без үзебез аяклар белән монда килдек, һаман нәрсә җитми, зарланабыз. Шушы Аллаһның биргән, бушка биргән нигъмәтен без протез өчен дә, врач операциясы өчен дә күпме акча ала, шулай бит? Күпме түләргә кирәк? Аллаһ Тәгалә бушка биргән безгә. Бары тик Аллаһны танып, шөкер итеп, көненә 5 тапкыр башыңны сәҗдәгә генә куярга кирәк. Җәмәгать, кеше бит безгә берәр зур бүләк ясый икән, ярдәм итә икән, берәр безгә кирәкле нәрсә биреп куя икән, без аның янында бии башлыйбыз инде, шулай бит. Ничек кенә аңа рәхмәтебезне җиткерергә белмибез. Балабызны укырга кертергә ярдәм иттеме, ит үзгәндә материал бирдеме, бәлешен пешереп бирәбез, шулай бит, берәр нәрсә ясап бирәбез, яки үзебез булышырга тырышабыз. Ягъни яхшылык кылдылар икән, аңа тырышабыз, рәхмәт белән җавап кайтара. Раббыбыз секунд сайын безгә бүләген, нигъмәтен биреп тора. Секунд сайын. Беребез дә суламыйча тора алмыйбыз. Кемнең һавасын сулыйбыз? Кемнең күзе белән күрәбез? Әмма юк, намаз вакыты җитә икән, вакыт юк. Аллаһны зикр итәргә вакыт юк. Беләбез, иң яхшы, иң хәерле гамәл намаз. Аллаһ Тәгалә үз вакытында укыган намазы. Юк, без оптовикларны җыеп кына укыйбыз, шулай бит. Ярар, ансы да пайда. Беләбез, Аллаһта иң хәерле зикре Коръән уку. Юк, миннән булмый, инде өйрәнеп тә карамыйбыз, бездән булмый дибез. Беләбез, иң хәерле адымнар мәчеткә йөрү. Көнгә бер тапкыр хәтта бер намазга кил. Юк, вакыт юк, җай чыкмый. Но Аллаһның ежесекундны нигъмәтен бүләген алабыз, но бер дә рәхмәт әйтергә ашкынмыйбыз. Нәндидер начальникның инде тәлинкә тутып җөрибез, бер шулай бит, зарплата, премия бирсә, яңа ярарга тырышып, Аллаһка ярарга ничәптер бер дә тырышмыйбыз. Әле бит шундыйлар бар, җәмәгать. Аллаһ үйеп бирә, шулай бит, эшендә бирә, машинасында, йортында, менә дөньяви малдан бөтен нәрсәне бирә. Әмма не то что сәҗдә кылу, не то что мәчеткә йөрү. Әлхәмдүлилләh, Аллаһка шөкер, Аллаһ бирде дип әйтү урынына тәкәбберләнеп, мин үзем булдырдым ди. Мин тырыштым, мин укыдым, мин хәйләләдем. Көненә 4-5 сәгать кенә йокладым, әз йокы белән күп итеп торып, шуның белән булдырдым ди. Аллаһ бирде дими. Монсы инде вообще иң куркыныч инде. Шуңа күрә менә кешедә безгә нәндидер яхшылык кылса, җәмәгать, булышса, бирсә, иң беренче башта Аллаһны мактарга кирәк. Башта Аллаһка әлхәмдүлилләh, шөкер, Раббым, син бирдең дип танырга кирәк. Аннары гына теге кешегә рәхмәтебезне җиткергә. Кешегә дә рәхмәт әйтергә кирәк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Мен ла яшкурун нас, ла яшкуруллаһ", кем кешегә рәхмәтен җиткерми, рәхмәтен әйтмәй икән, Аллаһка да рәхмәтсез диде. Сиңа изгелек кылды икән, иң хәерле рәхмәт нәрсә? Җазакаллаһу хайран. Аллаһ Тәгалә хәерле әҗр савабын бирсен сиңа дип әйтеп кую. Һәм инде үзеңдә берәрне изгелек кылу аңа карата. Берәр нәрсә бирде икән, син дә бир. Һәм аның өчен дуа кылу. И Раббым, тагында малына бәрәкәт бирсәң инде дип.
Әмма җәмәгать үзебез яхшылык кылдык икән, үзебез ул кешегә ниндидер хәерле гамәл башкардык икән, аның исенә төшереп торырга кирәкми. Мин сиңа шул вакытта шулай әйткән идем, мин теге вакытта сиңа шулай әйтеп биргән идем дип исенә төшерә башласак, белегез, әҗер савап җайлап кына бетәчәк һәм юкка да чыгарак. Мөмкин. Чөнки Аллаһ Тәала яратмый кылган изгелекне искә төшергән. Изгелек, чөнки изгелекне без кылырга тиешлебез ул кеше өчен түгел. Аннан рәхмәт көтеп, Аллаһка рәхмәтле булып, Аллаһның әҗер савабын көтеп. Менә күп кенә депрессиядан төшенкелеккә бирелмәскә ярдәм итә торган бер ысулы бар. Менә нинди генә гамәл кылсаң да, әгәр дә кеше өчен дип, моннан нәрсәдер алып була дип кылырга түгел, әмма Аллаһ Раббым шушы гамәлемнән риза булып, әҗерен биреп җәннәткә кертсен дип эшлисең икән җәмәгать. Теге кешедән уже рәхмәт көтмисең. Рәхмәт әйтсә дә, әйтмәсә дә исең китми. Чөнки син аны эшләдең, аннан рәхмәт көтеп, аннан нәрсәдер бирер әле, булышыр әле дип түгел, Аллаһ савабын бирер әле, Аллаһ шушы гамәлемә җәннәткә кертсен әле дип эшләдең икән, син исең китми. Күп кеше яза, менә шушы кешегә күпме ярдәм иттем, булыштым, миңа рәхмәт тә әйтмәде, рәхмәт хаты да бирмәде, бүләк тә ясамады, шулай санап китә. Җәмәгать, белик, без бу гамәлне савап өчен, Аллаһ өчен, җәннәт өчен эшләмәгәнбез, бу кеше өчен эшләгәнбез. Бу кешенең мактавы өчен, бу кешенең савабы өчен. Бу монда калды, все битте китте. Аллаһ өчен ихлас күңелдән эшләсәң, ул бер кайчан монда калмый, ул тегендә безнең белән кабергә барачак. Ул безгә кыямәт көндә күренәчәк. Шуңа күрә менә җәмәгать бик каты, менә бүгенге көндә бик актуаль, бик каты булыша, нәрсә генә эшләсәк тә, Раббыма шөкер итеп, ул бирүче мин дә бирим әле дип эшлибез икән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля безне бүләкләячәк ахиратта һәм һәр вакытта да җәмәгать әлхәмдүлилләh дигән сүз телдән төшергә тиеш түгел. Нәрсә генә булса Аллаһка шөкер, Аллаһ бирде ди. Әлхәмдүлилләh дигән сүз тагын Аллаһның нигъмәтен чакырып китерә. Галимнәребез әйтә торган булган бит, Аллаһның нигъмәтен артуын теләсәң ди, шөкер ит күбрәк ди. Күбрәк Аллаһны мактады, тагын Аллаһ нигъмәтен сиңа җибәрер ди. Аллаһ Тәала Ибраһим сүрәсендә дә менә шушы сүзләргә дәлил итеп әйтә бит. Әлә ин шәкәртум лазиданнакум ди. Әгәр дә шөкер итсәгез ди, миңа ди, рәхмәтегезне белдерсәгез ди, әлхәмдүлилләh, Аллаһка шөкер, Аллаһ бирде, Аллаһның рәхмәте белән ирештем, Аллаһның ярдәме белән, Аллаһ бүләкләүче, Аллаһ бүләкләде дип, шөкер дип, әлхәмдүлилләh дип торсаң, Аллаһ тагын да арттырам ди. Тагын да нигъмәтемне бирәм ди. Җәмәгать, менә шушы biz bit инде дөньяны тотып карап булгач, шулай бит дөнья матур булгач, уйлыйбыз бөтен бәхет шушы машиналарда, йортларда, сәламәтлектә, акчада дип. Но иң зур бәхет, иң зур бүләк, иң зур нигъмәт ул да булса иман бүләге. Дин. Дин. Чөнки кешедә иман, дин юк икән, ул шушы байлыгының да рәхәтен күрмәячәк. Ул аңламаячак Аллаһ нинди зур нигъмәт биргәнен. Тормыштан бит бик күп мисаллар. Инде исемен дә әйтмәйм, нинди бизнес икәнен дә әйтмәйм, Казандагы бер кешене генә әйтәм, чөнки шамаска мөмкин инде гаиләсенә бер кеше бар, бик бай. Бик бай. Бизнесмен инде. Блогер да ул, дөньяның нинди генә курортында ял итмәде, гел күрә яшь хатын име. Анда Мальдивы, Дубайларны әйтеп тора суйган. Бөтен дөньяның һаман курортта бизнес эшли. Гел шатлыклы, гел харизматичный, шундый гел елмаеп, нитеп. Но вообще акылга да кирмие, мондый кеше үз-үзенә кул салыр ди. Просто чыкты да салды. Һәм башка менә шундый кешеләр бар име, кайбер вакыт күңелен бушаталар, бөтен нәрсә, менә ди, бөтен нәрсә бар ди. Но беләсеңме ди, менә анда күңелдә ди рәхәтлек юк ди. Тынычлык юк ди. Чөнки бөтен нәрсәне татып карый. Шулаймы? Бөтен нәрсәне дөньяда, но таба алмый үзенең нәрсә гел җитми. Дөньяның тәмен татмыйча суицид кыла. Менә бу дөньяның тәмен нәрсә өчен яшәгәнен аңлата бары ди иман, дин генә җәмәгать. Чөнки әйтәм бит,
Бір дос малай тоже айтты, бүтін нәрсесі бар, все, упакованный инде. Но өзімні тапмайым деп, шушы болған дүнияның да матурлығын көрмейім деп. Тыныштық yok еді, гіл нәрсе жетмей шекілі, гіл қанағат төгілді. Хам шушы намазға басып, динге келіп кіне, Аллахны зікір ете башлап қынады, менде тұрмыштан қанағатлік табып, көңілімәде тынышлық кіттімді. Бірақ шында инандым, шыннап та бүтін бәхет иманда динде екенді. Чөнки нендейдер үшін ұшқа ялғап яшәүшілер де көп кенә миллионерлардан бәхетлерәк. Чөнки ул белә ни өчен ул бу дөньяга яратылган, кая барачагын, һәм ничек әзерләнәсен, һәм булганыннан канәгать булып Аллаһ Тәгалә булганына бәрәкәт бирә, һәм шуның белән ул бәхетле. Шуңа да Аллаһ Тәгалә әйтә, сезди белегезди иман китереп, Аллаһны гына зикр итеп, тынычлык табачаксыз ди. Күңелләрдә. Күңелдәге рәхәтлекне җәмәгать бер нәрсәгә сатып алып булмый. Бер ни дару белән дә монда тынычлык урнаштырып булмый. Бары тик Аллаһ иман белән генә бүләкләсә. Ә иманны, динне бөтен кешегә бирмәй җәмәгать. Бу иң кадерле әйбер. Аллаһ Тәгалә шуңа да Коръәндә әйтте, күбесе дә иманга килмәсләр ди. Күбесе шушы хаклыкны белмәсләр ди. Әгәр дә бирде икән инде, җибәрде икән инде шушы мәчет юлына, иманга, моны кадерләргә кирәк. Ничек итеп? Намазыбызны вакытында укып, мәчеткә йөреп, Коръән укып, гыйлем алып, садақалар биреп, туганлык җепләрне атып, һәм шушы бөтен санап киткән изгелекне дә Аллаһ өчен генә эшләп. Шул Аллаһ күңелгә рәхәтлек табып, безне бу дөньяда да һәм ахирәттә дә инде җәннәткә итәчәк. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فإنه هو الغفور الرحيم